నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ఘనంగా సర్దార్ పటేల్ 150వ జయంతి వేడుకలు. ఐక్యతా విగ్రహం వద్ద నివాళులర్పించిన ప్రధాని. ఛత్తీస్గఢ్ వద్ద అల్పపీడనంగా బలహీనపడిన మోంథా. భూభాగంపై 2 రోజులుగా ప్రభావం. ప్రకాశం బ్యారేజ్కి 4,30,000 క్యూసెక్కుల వరద. నిన్నటితో పోలిస్తే 1,00,000 క్యూసెక్కులకు పైగా తగ్గిన ప్రవాహం. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో నీటిలోనే పంటలు. నల్లమడ వాగు ఉధృతితో నష్టపోయిన రైతులు. తెలంగాణ హనుమకొండ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం. పెళ్లి బృందం వాహనాన్ని ఢీకొన్న డీసీఎం, 3 మృతి. దేశవ్యాప్తంగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. గుజరాత్లోని ఏక్తా నగర్లో పటేల్కు మోదీ నివాళులర్పించారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. सज्जनों, एकता परेड के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आज भारतीय पुलिस बलों के सभी प्रदर्शन साहस, रोमांच और वीरता को अपने आप में समेटे हैं। आइए अब साहसिक प्रदर्शन में मिलते हैं असम पुलिस के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स से, जिन्हें कहते हैं असम पुलिस पैंथर्स ऑन व्हील्स। सबसे पहला फॉर्मेशन वीर लचित फॉर्मेशन। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को हराकर असम की रक्षा करने वाले महान योद्धा लाचित बोरफुकन, जिनके नाम से आज भी एनडीए द्वारा बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे लॉन्स नायक परेश कलिता। हवलदार किशोर राय और 7 महिला सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन, जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय पुलिस के वीर जवान देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सदैव प्रतिबद्ध है।
और अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई और ये संदेश दे गई कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। लांस नायक सोनिया मिली और उनकी साथी प्रस्तुत कर रही थी कनकलता फॉर्मेशन। और अब प्रस्तुत है एकता फॉर्मेशन। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं लांस नायक संतोष बोरो और उनके साथी। विविधता में एकता हिंद की विशेषता। और यह है हेडस्टैंड फॉर्मेशन यानी शीर्षासन। लांस नायक अरूप ज्योति चेतिया और सीएन दिगंता गोहेन द्वारा योगासन मुद्रा प्रस्तुत। संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक। फॉर्मेशन की श्रृंखला में अब भारत माता फॉर्मेशन। हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता फॉर्मेशन, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, शक्ति और एकता प्रतिबिंबित हो रही है। मां भारती के जयकारे के साथ ये जवान। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियार के युद्ध में विजय पाने की कला का प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पोंडरू राजू। हर प्रहार और हर कदम हमारे जवानों के अनुशासन, आत्मसंयम और अटूट निष्ठा का परिचायक है। इस प्रदर्शन में 36 पुरुष और 6 महिला योद्धा शामिल है, जो एकता और समावेशिता का सशक्त प्रतीक है। इस अदम्य बल का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा।
देवियों तथा सज्जनों, अब प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल के श्वानों का यह प्रदर्शन। उल्लेखनीय है 30 अगस्त सन 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से निकले आह्वान को सीमा सुरक्षा बल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाते हुए भारतीय नस्ल के डॉग्स को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने का बीड़ा उठाया। इस दिशा में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल अकादमी के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र ने मुख्य रूप से 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण के लिए चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा ने श्वान प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया और फलतः बीएसएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रिया में इंडियन डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया और ठीक 5 वर्ष बाद बीएसएफ द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल का श्वान मुधोल हाउंड अखिल भारतीय स्तर पर चैंपियन बनकर यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अनुसंधान में निवेश करते हैं और अपनों पर भरोसा करते हैं तो भारत जीतता है, भारत विजयी होता है। आज एकता परेड के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रस्तुत करते हुए सीमा सुरक्षा बल गर्व से रोमांचित है। और सबसे पहले कॉम्बिनेशन जंप, इस कॉम्बिनेशन जंप को गजब की फुर्ती और तीव्रता के साथ पार करती 2024 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता की चैंपियन बीएसएफ की भारतीय नस्ल की श्वान रिया की यह छलांग नहीं बल्कि उड़ान है। उल्लेखनीय है कि रिया ने ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద వరద ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతోంది। మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కృష్ణమనాయుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు। ప్రకాశం బ్యారేజీకి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది। ప్రకాశం బ్యారేజీలోకి ప్రస్తుతం 4,20,000 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతుంది। బ్యారేజీలోని 69 గేట్లను ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు। అయితే గురువారంతో పోలిస్తే ప్రకాశం బ్యారేజీకి దాదాపు 1,00,000 క్యూసెక్కుల మేర వరద నీరు తగ్గింది। మోంతా తుఫాను ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిన్న భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిశాయి। ఈ క్రమంలోనే ఎగువ ప్రాజెక్టులకు నీరు వచ్చి చేరింది। పులిచింతల ప్రాజెక్టుకి నిన్న దాదాపు 5,00,000 క్యూసెక్కుల మేర నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు। అయితే రాత్రికి మాత్రం 4,00,000 క్యూసెక్కుల మేర నీటిని తగ్గించి కేవలం 1,00,000 క్యూసెక్కుల మేర మాత్రమే వదిలారు। ప్రస్తుతం ఆ 1,00,000 క్యూసెక్కులని సాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి ఎగువ నుంచి వస్తున్నటువంటి నీటి ఉధృతితో మరో 1,50,000 పెంచారు। ప్రస్తుతం పులిచింతల ప్రాజెక్టు నుండి 2.5 లక్షలు వస్తుంది। ప్రస్తుతం బ్యారేజీలోకి 4,20,000 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయడంతో ప్రస్తుతం బ్యారేజీ దగ్గర మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను కొనసాగిస్తున్నారు। సాధారణంగా మనకు జలవనరుల శాఖ అధికారిక లెక్కల ప్రకారము 3,97,000 క్యూసెక్కుల నీరు చేరితే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికని విడుదల చేస్తారు। బ్యారేజీ దిగువనున్నటువంటి లంక గ్రామాల ప్రజలకు అప్రమత్తం చేస్తారు। ఇప్పటికే ఆ ప్రక్రియ అంతా కొనసాగింది। నిన్నటి నుంచి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికతో పాటు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక కూడా కొనసాగింది। రాత్రికి రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను తీసేశారు। ప్రస్తుతం మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక మాత్రమే నడుస్తుంది। అయితే దివిసీమ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగాన్ని మొత్తం ఇప్పటికీ అప్రమత్తం చేశారు। ప్రస్తుతం బ్యారేజీకి ఉన్నటువంటి 4,20,000 కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నట్టు జలవనరుల శాఖ అధికారులు చెప్పారు। లంక గ్రామాల ప్రజలను కూడా అప్రమత్తం చేశారు। ఎప్పటికీ అలర్ట్గా ఉండాలని చెప్పారు। అయితే నిన్నటితో పోలిస్తే వరద ప్రవాహం తగ్గింది। ఈ సాయంకాలానికి కూడా మరింత వరద ప్రవాహం తగ్గుతుందని, దాదాపు 1,00,000 క్యూసెక్కుల మేర వరద ప్రవాహం సాయంకాలానికి తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉందని జలవనరుల శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు। ఇకపోతే నిన్నటి వరదకి ఎగువ ప్రాంతంలో వస్తున్నటువంటి వరదకి ఒక బోటు ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గర ఉన్నటువంటి తుమ్మలపాలెం దగ్గర ఎగువ నుండి కొట్టుకొచ్చింది। అయితే పెను ప్రమాదమే తప్పిందని చెప్పవచ్చు। తుమ్మలపాలెం దగ్గర గుర్తించినటువంటి మత్స్యకారులతో పాటు జలవనరుల శాఖ అధికారులు, రెవెన్యూ సిబ్బంది ఆ బోటుని వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికుల సహాయంతో బోటుని నది ఉధృతి నుండి తప్పించారు। పక్కకు లాగేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది। లేకపోతే గతంలో జరిగినటువంటి ఒక ఘటన చూసుకుంటే ఇక్కడ ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఉన్నటువంటి గేట్లకి అది తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉండేది। మొత్తానికి చూసుకుంటే ఆ ప్రమాదం నుండి రెవెన్యూ సిబ్బందితో పాటు స్థానికులతో కలిసి తగ్గించారు। ఇక మున్నేరు వైపు చూసుకుంటే జగ్గయ్యపేట, నందిగామ నియోజకవర్గాల గుండా వస్తూ చందర్లపాడు మండలం వద్ద నుండి ప్రకాశం బ్యారేజీలోకి ఆ యొక్క మున్నేరు వరద ప్రవాహము కృష్ణానదిలోకి కలుస్తుంది। మున్నేరు ప్రవాహము గురువారం అర్ధరాత్రి వరకు 1,60,000 క్యూసెక్లు ఉంది। ప్రస్తుతం దాని యొక్క తీవ్రత కూడా తగ్గింది। దాదాపు 70,000 క్యూసెక్కుల మేర తగ్గింది। ప్రస్తుతం మున్నేరులో 81,000 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం ఉంది। నిన్నటితో పోలిస్తే దీని యొక్క తీవ్రత కూడా తగ్గింది। రైతాంగం కూడా కొద్దిగా ఊపిరి పీల్చుకుంటుంది। ఎగువ ప్రాంతంలో పూర్తిగా మోంతా ప్రభావం తగ్గిపోవడము, దాంతోపాటు
ఎగువ ప్రాంతం నుండి వస్తున్నటువంటి వరద కూడా తగ్గడంతో రైతాంగం అంతా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎక్కడా ప్రస్తుతానికి వర్షాభావ పరిస్థితులు అయితే కనిపించట్లేదు. పూర్తిగా ఎండ కాస్తుంది. అయితే ఈ నెల 25న ఏర్పడినటువంటి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి ఈ మోంతా తుఫాను దాదాపు 5 రాష్ట్రాల మీద దీని ప్రభావం అధికంగా చూపించింది. తీరం దాటేటువంటి సమయంలో దీని యొక్క ఉగ్రరూపం చూపించింది. ఏపీలోని చాలా రాష్ట్రాలు చాలా జిల్లాలపై దీని యొక్క ప్రభావం చూపించింది. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా, ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా, ప్రకాశం జిల్లా, నెల్లూరు జిల్లాపై దీని ప్రభావం అధికంగా ఉంది. దీంతోపాటు ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలపైన అధికంగా చూపించింది. దీంతో వేలాది ఎకరాల పంట నష్టం కూడా జరిగింది. ఇకపోతే ప్రస్తుతం మోంతా తుఫాను అన్నది ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతంలో బలహీనపడి కొనసాగుతుంది. దీని యొక్క ప్రభావం కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయేటువంటి అవకాశం మరో 2 రోజుల్లో కనిపిస్తుంది. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర నిన్నటితో పోలిస్తే వరద ప్రవాహం అన్నది బాగా తగ్గింది. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి 4,20,000 క్యూసెక్కుల యొక్క నీరు అన్నది కొనసాగుతుంది. దీని యొక్క ప్రవాహం కూడా తగ్గుముఖం పడుతుందని జలవనరుల శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో దివిసీమతో పాటు మిగిలినటువంటి లంక గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి రైతాంగాన్ని నదీ తీర ప్రాంతాలకు వెళ్ళనియట్లేదు. మరోవైపు మత్స్యకారులను కూడా మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతున్నందున ఎవరూ వేటకు వెళ్ళవద్దని సూచనలు చేస్తున్నారు. అక్కడ రెవెన్యూ సిబ్బందితో పాటు గ్రామస్థాయి సిబ్బందిని కూడా పెట్టి నిత్యం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితి. కెమెరామెన్ స్వామితో కృష్ణంనాయుడు, ఈటీవీ న్యూస్, విజయవాడ నుంచి. ధన్యవాదాలు కృష్ణంనాయుడు. ఇక కడప జిల్లాలోని కుందూ నదికి 3 రోజులుగా వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది. నంద్యాల, కడప జిల్లాల సరిహద్దులోని రాజోలి ఆనకట్ట వద్ద నిన్న గరిష్టంగా 41,000 క్యూసెక్కులు ప్రవహించగా ఈ రోజు ఉదయం క్రమేపీ వరద ప్రవాహం తగ్గుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మోంతా తుఫాను ప్రభావంతో జిల్లాలో కురిసిన వర్షాలతో చాపాడులోని సీతారామపురం వంతెనపై దాదాపు 2.5 అడుగుల ఎత్తులో వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. రహదారిపై నీరు చేరడంతో అల్లాడుపల్లె దేవలాలు, సీతారామపురం మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. తుఫాను ప్రభావం వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ధైర్యం చెప్పారు. బాపట్ల జిల్లాలో తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి పర్యటించారు. పంగులూరులోని బూదవాడ, కోటపాడు, కొండమూరు గ్రామాల్లో నీట మునిగిన మొక్కజొన్న, మినుము, మిర్చి, వరి పంట పొలాలను మంత్రి పరిశీలించారు. స్థానిక రైతులతో నష్టపోయిన పంటల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వం సహాయం రైతులకు త్వరగా అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. మోంతా తుఫాను ప్రభావంతో నల్లమడ వాగు ఉగ్రరూపం దాల్చింది. గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల పరిధిలో వేలాది ఎకరాలు నీట మునిగాయి. వాగు కట్టలు తెగిపడి వరి పొలాలు, చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోయిన తమను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల రైతులకు నల్లమడ వాగు కంటి మీద కొనుకు లేకుండా చేస్తోంది. పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేట, చిలకలూరిపేట, సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గాల పరిధిలో కురిసిన వర్షపు నీరు 14 రకాల వాగులు కలిసి నక్కవాగు, ఓగేరు వాగుగా ఏర్పడతాయి. 2 కలిసి గుంటూరు జిల్లాలోకి ప్రవేశించే క్రమంలో నల్లమడ వాగుగా రూపాంతరం చెందుతుంది. మోంతా తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాలతో 42,000 క్యూసెక్కులకు పైగా వరద నల్లమడ వాగు మీదుగా ప్రవహించింది. వాగు కట్టలు తెగిపోయి పంట పొలాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. 3 మండలాలు, 15 గ్రామాల పరిధిలోని 20,000 ఎకరాల వరి పంట నీట మునిగింది. ఎకరానికి 40,000 ఖర్చు అయింది. ఇంకేమి వదిలేసుకుంటానండి, ఉపయోగం ఏం లేదు. ఎక్కడ పొల్లుంటే అక్కడ పొరులుతుందండి వాగు. మొత్తం చేలు మొత్తం పొర్లు మునిగిపోతాయి. వచ్చే దారులు రోడ్డు మీద కూడా పొర్లు పారుతున్నాయి. గట్టి వర్షం కురిసిందంటే ప్రతిసారి వరద వస్తుంది సార్. ఆ పొల్లులు మొత్తం పొర్లి శాల మీదకి వచ్చేస్తుంది నీళ్లు. కట్టలో తిరగేసి స్ట్రాంగ్గా పోయారు సార్. ఈ నల్లమడ డ్రైన్ వచ్చేసి మధ్యలో లోపల గడ్డలు ఉండటం వలన కాణాలు అనేది పూడిక ఏర్పడిపోయి దాదాపు 23-24 కాణాలు ఉండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 14 కాణాలే ఫ్లో వెళ్తుంది. ఈ తతిమ కాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫ్లడ్ని ఆపినాయి. ఎగదాపు వచ్చేసి ఈ వాటర్ అనేది బ్యాక్కి వెళ్లకుండా మనకి ఎగదాన్ని వేస్తుంది. దానివల్ల ఈ ఫ్లడ్ బాగా ఎక్కువ ఉంది. అండర్ టన్నెల్ కు సంబంధించిన ఖానాలు సరిగా నిర్వహించని కారణంగా నల్లమడ వాగులో నీరు సజావుగా ముందుకు పోవటం లేదు. భారీ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు నీరు పక్కనే ఉన్న పొలాల్ని ముంచెత్తుతోంది. గండ్ల కారణంగా పొలాలు, కాలువ వరద నీటితో ఏకమయ్యాయి. వాగు, పొలాలు తేడా లేకుండా ఎటు చూసినా వరద నీరు కనిపిస్తోంది. గతంలో పోల్చితే ఈసారి నష్ట తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందని స్థానిక రైతులు చెప్తున్నారు.
ప్రతి సంవత్సరం వరదలు వచ్చినప్పుడల్లా ఇదే ముప్పుకు గురవుతున్నాం. ఎక్కడెక్కడ అప్పులను తెచ్చి పొలాలకి వ్యవసాయం పెట్టాం సార్. ఇప్పుడు పోయిన సంవత్సరం అకాల వర్షాల వల్ల చాలా దెబ్బతిన్నాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ మిందా తుఫాను వల్ల ఇంకా నష్టపోయాం. ప్రభుత్వం ఏదన్నా కానీ సహకారం చేస్తే కానీ మా యొక్క కౌలు రైతులు బతికి పట్టగలుగుతాం సార్. షట్టర్లు లేని కారణంగా వాటర్ పైనుంచి వరద వచ్చినప్పుడు మాకు పొలాల మీద నుంచి ఊళ్ళోకి కూడా గ్రామాల్లోకి కూడా వస్తున్నాయి. ఇక్కడ నల్లమడ్డ దగ్గర ఒక షట్టర్ లాంటిది ఏర్పాటు చేయాలని మా అప్పాపురం గ్రామం నుంచి కోరుతున్నాం సార్. 2 సార్లు ఎదబెట్టాము, పోయింది. మళ్ళీ నాటేసాము, శుభ్రంగా పోయింది. 23 ఎకరాలకు వచ్చి ఎకరానికి వచ్చి 40,000 పెట్టాము. శుభ్రంగా చాలా లాస్ వచ్చింది సార్. మరి ప్రభుత్వం వారు ఏమి మాకు ఉపయోగం చేస్తారో చెయ్యండి. 1200 ఎకరం ఉంది. దానిలో 400 ఎకరం బీపీటీలు వేసారు. మొత్తం బిర్రు పట్ట మొత్తం మునిగిపోయింది. పోయిన సంవత్సరం ఈ వరదలు వచ్చినప్పుడు డోర్లు బియ్యాలని చెప్పాం. ఇవాళ 2 కిలోమీటర్ల బారున ఎత్తి పారుతుంది. ఏమండి, గవర్నమెంట్ కలుగు చేసుకుని షట్టర్లు బియ్యాలని మా కోరిక. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట గ్రామీణం, ఎడ్లపాడు, నాదెండ్ల మండలాల్లోని వందలాది ఎకరాల పత్తి, మిరప పంటలో నీట మునిగాయి. వర్షాలతో పాటు నక్కావాగు ఉధృతితో చేతికొచ్చిన పత్తి పంట దెబ్బతిందని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. మిరప పంటకు పెట్టిన పెట్టుబడి, పడిన శ్రమంతా నీటిపాలైందని, తమకు అప్పులే మిగిలాయని చెప్తున్నారు. ఎరువులు, పురుగు మందులకు ఇప్పటికే ఎకరాకు 35,000 ఖర్చు చేశామని, కౌలు రైతులకు అదనంగా మరో 15,000 భారం పడుతుందని చెప్తున్నారు. బాగా పాకానికి వచ్చి సిగురు తగిలేటప్పటికి వరద వచ్చి పడింది. వరదలో మొత్తం మునిగిపోయిందండి. ఎన్ని ఎకరాలు వేసారు? ఇదంతా 5 ఎకరాలండి. వెనక్కి తిరిగి పోయేటప్పటికి వాటరు కనీసం 10 రోజులు పట్టిద్ది. ఈలోపు పైరు మొత్తం ఇదైపోయిద్దండి. చెక్క సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఆ ఫ్లోటింగ్ కి చెరువు పొలం ఆయకట్టు 3,000 ఎకరం నీట మునిగిందండి. బాగా నష్టపరిహారం కూడా ఈ క్రాప్ చేసి ఉంటేనే ఇస్తామంటున్నారు. ఆ ఈ క్రాప్ చేసింది చేయింది కూడా మాకు చెప్పలేదు. వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు, వరదలు దెబ్బతిన్నాయి అంటారు. చేలికి 5,000 2,000 ఎకరానికి ఇస్తారు. ఆ ఎకరానికి 2,000 5,000 ఇచ్చేపెట్టి ఒకేసారి డబ్బులు పెట్టి ఇవన్నీ బాగు చేపిస్తే ప్రతి ఏటా ఈ బాధలు ఉండవుగా. లక్షల రూపాయల అప్పులు తెచ్చి ఎన్నో ఆశలతో మిర్చి పంట వేస్తే మొంతా తుపాను తమను నిండా ముంచిందని అన్నదాతలు చెప్తున్నారు. ఎడ్లపాడు మండలంలో వందలాది ఎకరాల్లో మిర్చి పంట నీటిపాలైందంటున్నారు. ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. పల్నాడు జిల్లా వ్యవసాయాధికారుల లెక్కల ప్రకారం అత్యధికంగా 85,817 ఎకరాల్లో పత్తి పంట వేయగా 21,658 ఎకరాల్లో పంట నష్టపోయిందని ప్రాథమిక అంచనా వేశారు. 41,811 ఎకరాల్లో మిరప పంట, 53,000 ఎకరాల్లో వరి పంటను సాగు చేస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు. తమను ఆదుకోవడం సహా కొత్త పంటలు సాగు చేసేందుకు విత్తనాల్ని సబ్సిడీ మీద ఇవ్వాలని రైతులు కోరుతున్నారు. పోయినసారి నష్టం అండి. అంతకుముందు మిర్చి వేసాం, మిర్చి మొత్తం లాసు. ఈ వర్షం కొంత అండి వాగు ఎక్కిందండి. వాగు ఎక్కి మొత్తం ఫ్లడ్ అయిపోయింది. మొత్తం చేతికొచ్చే పరిస్థితి మొత్తం కులిపోయిందండి. మొత్తం పీకేసుకోవాల్సిందే. ఈ తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ బాగా చూపించింది సార్. మాకు ఎడ్లపడుగుకి ధరలు గిట్టుబాటు ధరలు రావట్లేదు సార్. రైతుని అవగాహన తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. చేతికే వచ్చేటట్టే లేదు ఈ సంవత్సరం. చేసేది మళ్ళీ ఏదో పైరు తీసేసి మళ్ళీ ఏదో పైరు వేసుకోవడమే. మళ్ళీ కౌలు కట్టాలిగా, చేను కౌలు కట్టాలి. బాపట్ల జిల్లా చినగంజాం, పెదగంజాం మధ్య కడవకుదురు, గొనసపూడి, చింతగుప్పల ప్రాంతాల్లో పంట పొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. పర్చూరు ఎమ్మెల్యే సాంబశివరావు పంట నష్టంపై రైతుల నుంచి వివరాలు సేకరించారు. తెలంగాణలోని హన్మకొండ జిల్లా భీమదేవరపల్లి మండలం గోపాలపూర్లో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పెళ్లి బృందం వాహనాన్ని ఓ డీసీఎం వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో 3 అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో 5 పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుల్లో 2 మహిళలతో పాటు ఓ చిన్నారి ఉన్నట్లు సమాచారం. బాధితులు సిద్దిపేట జిల్లా వెంకటాపురం గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ఎలకతుర్తి సిద్దిపేట జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో బాధితులు హన్మకొండ జిల్లాలో ఓ పెళ్లి వేడుకలకు వెళ్లి వస్తుండగా ప్రమాదం జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రమాద ఘటనతో ఎలకతుర్తి సిద్దిపేట జాతీయ రహదారిపై కాసేపు వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. మహాగఠబంధన్ సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వి యాదవ్ బరిలో ఉన్న రాఘోపూర్ నియోజకవర్గం బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇక్కడ గెలిచి తేజస్వి తల్లిదండ్రులు లాలూ రబ్రీ సీఎం పీఠాన్ని అధిష్ఠించారు. ఇప్పటికే ఇక్కడ 2 సార్లు విజయం సాధించిన తేజస్వి యాదవ్ హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని తహతహలాడుతున్నారు. 2010లో రబ్రీదేవిని ఓడించి జైంట్ కిల్లర్గా ప్రసిద్ధికెక్కిన సతీష్ కుమార్ యాదవ్ ఈసారి బీజేపీ నుంచి తేజస్వికి సవాల్ విసురుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాఘవపూర్ ప్రజలు 3 దశాబ్దాల లాలూ కుటుంబానికి జై కొడతారా, ఎన్డీఏ అభివృద్ధి మంత్రాన్ని జపిస్తారా అన్న దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ వైశాలి జిల్లా రాఘోపూర్ నియోజకవర్గంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. మహాగఠ్ బంధన్ సీఎం అభ్యర్థి రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్ ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్నారు. రాఘోపూర్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుటుంబానికి కంచుకోట. అధిక భాగం గంగానది పరివాహకంలో ఉన్న ఈ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 3,40,000 మంది ఓటర్లున్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రానికి 2 సార్లు ఈ నియోజకవర్గం ముఖ్యమంత్రులను అందించింది. వారిద్దరూ తేజస్వి యాదవ్ తల్లిదండ్రులైన లాలూ ప్రసాద్, రబ్రీదేవిలే. 1995లో లాలూ, తర్వాతి ఎన్నికల్లో రబ్రీదేవి ఇక్కడి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించి సీఎం అయ్యారు. 25 ఏళ్ల వయసులో 2015లో రాఘోపూర్ నుంచి తొలిసారి పోటీ చేసి తేజస్వి యాదవ్ గెలిచారు. 2020లోనూ 38,000 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. ఈసారి గెలిస్తే హ్యాట్రిక్ కానుంది. తేజస్వి బలబలాల విషయానికి వస్తే మహాగఠ్ బంధన్ కూటమిలో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుగా నిలవడం తేజస్వి బలాన్ని పెంచుతోంది. జాలరుల కమ్యూనిటీ నిషాదులకు ప్రాతినిధ్యం వహించే వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ వీఐపీ పార్టీ బలం తేజస్వికి కలిసి వస్తోంది. రాఘోపూర్లో యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఓటర్లు అత్యధికంగా ఉండడంతో వారి ఓట్లు సాధించకుండా ఇంతవరకు అక్కడ ఎవరూ గెలవలేదు. ప్రస్తుతం ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న తేజస్వి యాదవ్ రాష్ట్రంలో 10% ఉన్న యాదవులను ఏకతాటిపైకి తేగలిగారు. 20 ఏళ్లుగా అధికారానికి దూరంగా ఉన్న ఆ వర్గంలో మళ్లీ బీహార్పై పట్టు సాధించాలనే ఆకాంక్ష పెరిగింది. ఇక బీజేపీకి లేని ముస్లిం ఓటు బ్యాంకు ఆర్జేడీకి ఉండనే ఉంది. బీజేపీ అభ్యర్థితో పోలిస్తే తేజస్వి యువకుడు. బీహారీల అతిపెద్ద సమస్య అయిన నిరుద్యోగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న తేజస్వి ప్రతి కుటుంబానికి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఫలితంగా యువత పెద్ద ఎత్తున ఓట్లు వేసే అవకాశముంది. తేజస్వి యాదవ్ డిప్యూటీ సీఎంగా పనిచేసినప్పుడు డిగ్రీ కాలేజీ, రిఫరల్ హాస్పిటల్ వంటి అభివృద్ది ప్రాజెక్టులను నియోజకవర్గానికి ఆయన తీసుకెళ్లలేకపోయారు. అది ఓటర్ల అభిప్రాయాన్ని మార్చే అవకాశముండటం ఆయన బలహీనతగా చెప్పవచ్చు. రాఘోపూర్లో రోడ్లపై గుంతలు పెరిగాయి. అంతేకాక ఇన్నేళ్లుగా లాలూ కుటుంబానికి ఓటేస్తున్నా ఏటా గంగా వరదలు వచ్చినప్పుడు శాశ్వత ప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకోవడంలో వారు విఫలమయ్యారని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. వరద సహాయక నిధులు ప్రజలకు అందలేదనే అవినీతి ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. ఆర్జేడీ అగ్రనేతగా తేజస్వి యాదవ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. అందువల్ల స్థానిక ప్రజలతో తక్కువ సమయం గడపడం కూడా మైనస్ అవుతుందన్న అనుమానాలు ఉన్నాయి. తేజస్వితో పోటీపడే బీజేపీ అభ్యర్థి సతీష్ కుమార్ యాదవ్ గట్టిగా పోరాడుతున్నారు. 2010లో ఆయన జేడీయూ నుంచి పోటీ చేసి రబ్రీదేవిని ఓడించి జైంట్ కిల్లర్ గా నిలిచారు. మరోసారి ఆ ఫలితాన్ని పునరావృతం చేస్తానని సతీష్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో జిల్లా కేంద్రమైన హాజీపూర్ కు చేరుకోవాలంటే 6 నుంచి 7 గంటలు పట్టేదని, ప్రధాని మోదీ ఈ ప్రాంతం మీదుగా జాతీయ రహదారిని మంజూరు చేశాక పరిస్థితి మారిందని 59 ఏళ్ల సతీష్ కుమార్ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. గంగా పరివాహక ప్రాంతంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నిర్మించిన బీహార్లోని అతి పొడవైన వంతెన కాచీ దర్గా బ్రిడ్జిని తమ ఖాతాలో వేసుకుంటున్నారు. 2020లోనే తేజస్విని ఓడించేవాడినని, కానీ ఎన్డీఏలో చీలిక వల్ల ఓడిపోయానని అంటున్నారు. గతసారి చిరాగ్ పాస్వాన్ కు చెందిన ఎల్జేపీ రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేయగా ఆ పార్టీ అభ్యర్థికి 30,000 ఓట్లు వచ్చాయని, ఇప్పుడు ఆ పార్టీ ఎన్డీఏలోనే ఉండటం వల్ల అవి తమకే దక్కుతాయని బీజేపీ చెబుతోంది. సతీష్ కూడా యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి కావడంతో ఓట్లు చీలే అవకాశాలు బీజేపీకి బలంగా మారుతుందని విశ్లేషిస్తున్నారు. సీఎం నితీష్ మద్దతు కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశముంది. ఇక తేజస్విలా కాకుండా రోజూ నియోజకవర్గంలోనే ఉంటూ స్థానిక సమస్యలను సతీష్ కుమార్ పరిష్కరిస్తారని బీజేపీ చెబుతోంది. కాగా 2015, 2020లలో భారీ ఓట్ల తేడాతో తేజస్వి చేతిలో ఓడిపోవడం సతీష్ కుమార్ యాదవ్ కు ప్రధాన బలహీనతగా చెప్పవచ్చు. బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలు బీహార్ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారాయి. బీహార్ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ గెలిస్తే ఆ కూటమి తరపున నితీష్ కాకుండా మరొకరిని సీఎంగా ఎన్నుకుంటారనే ఊహాగానాలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి. వాటికి బలం చేకూరుస్తూ అమిత్ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీహార్లో డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న సామ్రాట్ చౌదరిని గెలిపిస్తే ఆయనను బీజేపీ చాలా పెద్ద వ్యక్తిని చేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. అంటే దానర్థం నితీష్ను పక్కన పెట్టి సామ్రాట్ను ముఖ్యమంత్రి చేయడమేనా అనే అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బీహార్లో ఎన్డీఏ అధికారంలోకొస్తే నితీష్ కుమార్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని భావిస్తున్న వేళ బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ప్రస్తుత ఉప ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ నేత సామ్రాట్ చౌదరిని ప్రధాని మోదీ చాలా పెద్ద వ్యక్తిని చేస్తారని అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు.
తారాపూర్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న అమిత్ షా సామ్రాట్ చౌదరికి ఓటు వేయాలని ఆ నియోజకవర్గ ప్రజల్ని కోరారు. ఇతర నియోజకవర్గాల్లోని ప్రజలు తమ ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలంటూ కోరుతున్నారని, కానీ తారాపూర్ ప్రజలకు రెడీమేడ్ డిప్యూటీ సీఎంనే ఇచ్చామని చెప్పారు. कि वो यहीं बड़े, यहीं पले, यहीं जन्मे, उनका जन्म स्थान था. मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा, मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री. और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बना. గతంలో బీహార్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సామ్రాట్ చౌదరికి బీజేపీ ప్రధాన వ్యూహకర్తగా గుర్తింపుంది. బీహార్ ఎన్నికల్లో నితీష్ కుమార్ ను వాడుకుని పక్కన పెట్టారని బీజేపీ యోచిస్తోందని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్న వేళ అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలు కీలకంగా మారాయి. దేశంలోని హిందీ రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ సొంతంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చెయ్యింది ఒక్క బీహార్లో మాత్రమే. జేడీయూ, ఆర్జేడీలో పనిచేసిన సామ్రాట్ చౌదరి బీజేపీలోకి వచ్చిన దశాబ్ద కాలంలోనే ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నారు. బీహార్లోని ఓబీసీల్లో యాదవుల తర్వాత అత్యధికంగా కుష్వాహా సామాజిక వర్గానికి చెందినవారే ఉన్నారు. యాదవుల మాదిరిగానే కుష్వాహా సామాజిక వర్గంలోనూ ఎక్కువ మంది ఆర్జేడీకే మద్దతుదారులుగా ఉన్నారు. యాదవులు లాలు కుటుంబానికి అతిపెద్ద ఓటు బ్యాంకుగా ఉండడంతో కుష్వాహా సామాజిక వర్గాన్ని తమ వైపుకు తిప్పుకోవాలని బీజేపీ వ్యూహాలు రచిస్తోంది. అందుకే ఆ వర్గానికి చెందిన సామ్రాట్ చౌదరికి డిప్యూటీ సీఎంగా అవకాశమిచ్చింది. ఇప్పుడు మోదీ సామ్రాట్ చౌదరిని పెద్ద వ్యక్తిని చేస్తారని అమిత్ షా అన్నారు. డీప్ ఫేక్ నియంత్రణకు ప్రత్యేక చట్టాలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని సినీ నటుడు చిరంజీవి అన్నారు. ప్రత్యేక చట్టాలు లేకపోతే డీప్ ఫేక్ వల్ల భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందన్నారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్లో పలు చోట్ల ఐక్యతా రన్ నిర్వహించారు. నెక్లెస్ రోడ్లోని పీపుల్స్ ప్లాజాలో నిర్వహిస్తున్న రాష్ట్రీయ ఏక్తా దివస్ కార్యక్రమంలో సినీ నటుడు చిరంజీవి, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ సిపి సజ్జనార్ పాల్గొన్నారు. డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, చిరంజీవి జెండా ఊపి ఐక్యతా రన్ ని ప్రారంభించారు. ఏమొస్తా నా లైట్ అక్కడ సన్ లైట్ వస్తుంది, అసలు మీ సార్ ఫోటో రావట్లేదు. ఎందుకు సార్ ఇలాంటి ఈ విషయంలో డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఇప్పటికే చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. ఈ విషయంలో డైరెక్ట్ గా సజ్జనార్ గారు ఆయన ప్రస్తావించారు. ఇట్స్ వెరీ సీరియస్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇది ఒక పెద్ద గొడ్డలి పెట్టు మనకి. దాని మీద పూర్తిగా స్పందించి అన్ని రకాలుగా ఒక చట్టం తీసుకొచ్చే దిశగా పోలీస్ వ్యవస్థ, శ్రీ శివధర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అండ్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళ యొక్క అనుకున్నది నెరవేరుతుంది. అండ్ సామాన్యులకి డెఫినెట్లీ ఇలాంటి అవాంతరం నుంచి వాళ్ళకి రక్షణ లభిస్తుంది. మంచి జరుగుతున్నప్పుడు మంచితో పాటు చెడు కూడా పుట్టు వస్తుంది. మనం చేయాల్సిన ఫిల్టర్స్ ఏర్పరచుకోవాలి. దానికి మన వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా ప్రధానంగా పోలీస్ వ్యవస్థ. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దే విల్ డూ ద బెస్ట్ టు ఓవర్కమ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ వీ హ్యావ్ టు వెల్కమ్ ది టెక్నాలజీ, అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడు మనం వెల్కమ్ చేయాలి. ఉక్కు సంకల్పంతో దేశాన్ని ఏకతాటిపైకి తెచ్చి జాతీయ ఐక్యతకు పునాది వేసిన సుస్థిర జాతి శిల్పి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుని సేవలను సీఎం స్మరించుకున్నారు. రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులు పొందడమే కాకుండా వాటిని కాపాడే బాధ్యత కూడా ప్రతి పౌరుడిదని ప్రబోధించిన దార్శనికుడని కొనియాడారు. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు అమెరికాలో చట్టవిరుద్ధంగా ఉంటున్న దాదాపు 2790 మంది భారతీయులు స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారని కేంద్రం తెలిపింది. వారంతా అమెరికాలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నివసిస్తున్నారని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. వారి గుర్తింపు, జాతీయతను ధృవీకరించామని, వారంతా స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారని చెప్పారు. అటు ఈ ఏడాది యూకేలో బహిష్కరణకు గురైన దాదాపు 100 మంది భారతీయులు స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారని పేర్కొన్నారు.
రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత డొనాల్డ్ ట్రంప్ అక్రమ వలసదారులపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. చట్ట వ్యతిరేకంగా అగ్రరాజ్యంలో అడుగుపెట్టిన వారిని ప్రత్యేక విమానాల్లో వెనక్కి పంపారు. దీనిపై గతంలో స్పందించిన భారత ప్రభుత్వం అక్రమ వలసలకు తాము వ్యతిరేకమని, ఈ అంశం అనేక రకాల వ్యవస్థీకృత నేరాలతో ముడిపడి ఉందని పేర్కొంది. వీసా గడువు ముగిసినా లేదా సరైన దస్త్రాలు లేకుండా భారతీయులు అమెరికాతో సహా ఎక్కడ ఉన్నా వారిని తిరిగి తీసుకొచ్చేందుకు వీలు కల్పిస్తామని భారత విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. 7 నెలల గర్భిణీగా ఉన్న సమయంలో ఏకంగా 145 కిలోల బరువు ఎత్తి ఓ ఢిల్లీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో జరిగిన ఆల్ ఇండియా పోలీస్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్లస్టర్ ఛాంపియన్షిప్లో 145 కిలోల బరువు ఎత్తిన సోనికా యాదవ్ కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు. 2014లో ఢిల్లీ పోలీసు శాఖలో చేరిన సోనికా ప్రస్తుతం నార్త్ డిస్ట్రిక్ట్లోని కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ యూనిట్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. బాలికలకు ఆత్మరక్షణలో శిక్షణ సహా సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో ఇంతటి భారీ బరువులు ఎత్తడం గురించి తన కుటుంబం మొదట్లో ఆందోళన చెందిందని సోనికా తెలిపారు. కానీ శిక్షణ తీసుకున్నందున ఈ పని కష్టంగా అనిపించలేదన్నారు. వైద్యుడిని సంప్రదిస్తే సామర్థ్యం మేరకు బరువు ఎత్తొచ్చని సూచించినట్లు తెలిపారు. సాధారణంగా తాను 170 కిలోలు ఎత్తగలనని, కానీ 7 నెలల గర్భంతో ఉన్నందున ఇప్పుడు 145 కిలోలకే పరిమితం చేసుకున్నానని సోనికా వివరించారు.